शुभ सकाळ मु सुदीप्ता आम ओडिशा खबर को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आज हेउछि फेब्रुआरी मास 15 तारिख रविवार। आज आसंतु किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रतिटी खबर गुरुत्वपूर्ण अटे, तेणु आपण मानकु मोर अनुरोध आपण वीडियोटी को संपूर्ण देखिबा संगे वीडियोटी को लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट करने को भूलेबेनी। आसंतु आमे से गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर हेउछि लिंगराज मंदिर रे प्लास्टिक मना, पॉलिथिन रे भोग नहीं पारिबेनी श्रद्धालु। लिंगराज मंदिर परिसर को प्लास्टिक मना, पॉलिथिन किंबा प्लास्टिक रे भोग नहीं पारिबे नहीं श्रद्धालु। पूजा सामग्री प्रसाद सेवन तथा खाद्य सामग्री नेबाकू एकक व्यवहृत प्लास्टिक व्यवहार न करने लगी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु निर्देश दिया जायछि। प्रवेश सुरक्षा निमंते प्लास्टिक वर्ज्यवस्तु परिचालना नियम 2016 एवं परवर्ती संशोधित नियम आधार रे एकक व्यवहृत प्लास्टिक व्यवहार को निषेध होइछि। खबर हेउछि आज जागरण। पुरीर प्रसिद्ध लोकनाथ पीठ में महाशिवरात्रि पर व्यापक प्रस्तुति चली। भोर 4टार महादीप उठिब। श्रृंखलित नीतिकांत सहित भक्त मैंने किभली श्रृंखलित और सुरक्षित भाव दर्शन करें से नहीं प्रशासन और सेवायतों मध्य उत्तम समन्वय रखा जायछि। पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा एसपी प्रतीक सिंह लोकनाथ मंदिर जाई समस्त व्यवस्था को अनुधान करिसंती। लोकनाथ मंदिर रे जागर अवसर रे स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था सामिल हेबाकू चाहुथबा भक्त मानक पई टिकेट व्यवस्था करा जायछि। रविवार जागर पड़ुथिबारु रात्र 12:30 रु द्वार फिटाइबा सह प्रभु लोकनाथंकर विभिन्न नीतिकांत अनुष्ठित हेबो। एहा परे भोर 5टारे सर्वसाधारण दर्शन आरंभ होई रात्र 10टा पर्यंत चलिबो। राति 3टारे हरिहर भेट भोग संपूर्ण परे बड़ संहार बेश करा जाय भोर 4टारे महादीप उठिबो। परवर्ती खबर हेउछि चाकरी देबाकू कहि ठकेई मामला, बंधाइले महिला स्वेच्छासेवी परिचय देइथिबा महिला। चाकरी देबाकू कहि ठकेई मामला रे बंधाइले महिला स्वेच्छासेवी परिचय देउथिबा जने महिला। सुरेश्वरी जेना नामक जने महिला को गिरफ्त करिछि खंडगिरी पुलिस। खंडगिरी थाना पुलिस एक टीम केउंझरु सुरेश्वरी को गिरफ्त करिथिबा सूचना मिलिछि। चाकरी देबाकू कहि ठकेई नै खंडगिरी थाना रे अभियोग होइथिला। अभियोग परे गिरफ्त भୟରେ हाईकोर्ट रे आगुआ जामिन आवेदन करिथिले सुरेश्वरी। हाईकोर्टଙ୍କ पक्षरु जामिन आग्रह परे निर्देशक्रमे पुलिस सुरेश्वरी को गिरफ्त करिथिबा सूचना। खबर हेउछि मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, नियुक्ति सुजोग पाइबे 1200 युवक युवती। शनिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिनिकिया केउंझर गस्तरे आसी विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करि फेरिछन्ति। केउंझर जिले में शिल्प विविधता एवं डिजिटाल भित्तिभूमि विकास पर धरणीधर विश्वविद्यालय परिसर में अनुष्ठित एक कार्यक्रम में 100 कोटी टंकार टेक्सटाइल पार्क एवं 187 कोटी टंकार विपर्यय पुनरुद्धार एवं डाटा सेंटर शिलान्यास करिछन्ति। एही अवसर में अनुष्ठित एक साधारण समावेश को संबोधित कर मुख्यमंत्री केउंझर को एक विविध शिल्प हब रे परिणत करने राज्य सरकार प्रतिबद्धता को उपस्थापन करिसंति। केउंझर केवल खनि एवं इस्पात पाई जଣା पड़िबो नाही, आमे एहाकू बहुविध शिल्प क्षेत्र में अभिवृद्धिर केन्द्र करी एहाक सोनार केउंझर निर्माण करिबा बोली मुख्यमंत्री कहिसंति। सूचना थाउ जे 100 कोटी टंका निवेश रे विकसित हेबाकू थिबा टेक्सटाइल पार्क रे 1200 युवक युवती नियुक्ति सुजोग पाइबे। आधुनिक भित्तिभूमि एवं लिपस्टिक सहायता सहित हिंडालक कंपानी 7 एकर जमी रे एक पोशाक उत्पादन यूनिट स्थापन करिबो। एही यूनिट वार्षिक 24 लाख पोशाक उत्पादन करिबो। शिल्पगुड़िक समुद्र स्तंभ विशेष करी महिला युवक युवक माने अधिक नियुक्ति पाइबे बोली कहिसंति। गत वर्ष जुलाई भुवनेश्वर रे अनुष्ठित ओडिशा टेक्सटाइल कॉन्क्लेव ओटेक्स रे 7800 कोटी टंकार 33टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइथिला, जहा राज्य सारा 53,000 रु अधिक लोकंक पई नियुक्ति संभावना सृष्टि करिछि। भद्रक रे एक टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क सहित केउंझर, संबलपुर, बलांगीर, गंजाम, कटक एवं जगतसिंहपुर ठारे मध्य समर्पित बयन शिल्प एवं पोशाक पार्क प्रतिष्ठा करा जाउछि।
ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବୟନଶିଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ITI ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା OCAC ମାଧ୍ୟମରେ 187 କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ସାଇବର ବିପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ସେବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିତରଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଧାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅକାକ ପୋର୍ଟାଲ www.ocac.in ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକାକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର ସହିତ ଅକାକ ଟାୱାର ସହ ମହଲା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଗୁଆ ହେବ ଯୁକ୍ତ 3 ଓ PG ନାମଲେଖା। ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ଆଗୁଆ ହେବ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା। ଜୁଲାଇ 10ରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜୁନ୍ 1 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ନାତକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ UG ଏବଂ PG 10 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 10ରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା UG ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟର ଏବଂ ଫାଇନାଲ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ CPET ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 19ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। କପି ରଖିବ CCTV। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜଗିବ CCTV। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଥର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେପରି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋର୍ଡ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କପି ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 37ଟି ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ETV ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ। ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 37ଟି ସ୍କ୍ୱାଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 72ଟି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଠନ କରାଯିବା। ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି କାରଣର 30 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 30 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କୌଣସି ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 400 ହେବ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍। ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 4 ସହର ଯଥା ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ କରାଯିବ।
ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର 33% ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। କମନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଏକାଧିକ ଦେଶ ମିଶି ଏକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ୟ, ସେବା, ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ରମର ମୁକ୍ତ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା।